देखो साड़ी बड़ी बदकिस्मती है सिख कौम की कि सानू सरकारां वालों जो अदालतां भी सानू जो सजावां दे दित्तियां ने उन्हां सजावां की पूर्ति करन दे बावजूद भी समा बीतन के बावजूद भी जिहड़ा एक एक दहाके तो वध समा हो चुकिया है कि बहुत सारे बंदी सिंह सजावां पूरीਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ भी जेलों के विच अजे ढके हुए हैं। 550 साल के उत्ते एक कॉरीडोर शुरू होया करतारपुर लांघे की बड़ी उम्मीदां सीगियां। हुण मैं समझदा कि जिसले एक कॉरीडोर शुरू होया सीगा उसले भी सरकार की मजबूरी बन गई सी। सरकार नहीं चाहती सी, भारत सरकार नहीं चाहती सी कि एक कॉरीडोर खुले। जिथे सिखां की आस्था की गल आ जाती है, सिखां की विश्वास की गल आ जाती है, गुरधामां की गल आ जाती है, उत्थे आकर के सरकार का रवैया जिहड़ा है बड़ा एक गैर मनुखी ते जालमन वाला रवैया हुंदा है। रीसेंटली हुणे की होया विसाखी के उत्ते जिहड़ा सीगा ननकाना साहब एक जत्था जाना सीगा और कुछ घंटे पहला केंद्र सरकार के कोलों ईमेल आ गई कि यह जत्था जिहड़ा है नहीं जाएगा, सारिਆਂ ਦੇ वीज़ा जिहड़े ने रातों रात कैंसल करते गए। 328 रूपों का हिसाब ना तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे सके, ना ही सानू इस तो पहला लोंगोवाल दे सकिया, तो ना ही बीबी जगीर कौर ने देना। कभी प्यो का कतल होया होए, प्यो की बेदबी हुई होए तो बंदा 6 साल तक जिहड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू कहे कि मैं इंतजार कर रहा सीगा। नहीं, असी महसूस करते हैं कि नहीं, प्यो की बेदबी हुई है, तुसी इमीजिएट रिएक्शन शो करो। नवजोत सिंह सिद्धू नूं ये मुबारक है 6 साल अगर प्यो की बेदबी हुई है, चुप रहा। मैं उस बारे कहांगा कि बई यह पॉलिसी एटलीस्ट जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी इस पॉलिसी नूं नहीं मनती। अपने अगे वकील साहब ही दलशेर सिंह एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तुहानूं दस के गए आ भी 14 साल हुंदी है चाहे वो 20 साल, अज 26 साल हो चुके हैं। लंबे समय तो जेलों च बंद बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ किस तरह दोबारा तो जोड़ा आ शुरू करवाया जाए। साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी, गलबात कर लैंदे आ। प्रोफैसर साहब लगातार ही डिमांड भी करते आ रहे, लंबा समा भी हो गया, लेकिन कितना किते लगता नहीं है कि सरकारां इहदे विच शमूलीयत कर रही, तां ही नहीं जगतार सिंह हवारा जिहड़े बाहर आ पा रहे। देखो साड़ी बड़ी बदकिस्मती है सिख कौम की कि सानू सरकारां वालों जो अदालतां भी सानू जो सजावां दे दित्तियां ने उन्हां सजावां की पूर्ति करन दे बावजूद भी समा बीतन के बावजूद भी जिहड़ा एक एक दहाके तो वध समा हो चुकिया है कि बहुत सारे बंदी सिंह सजावां पूरीਆਂ करन दे बाद भी जेलों के विच अजे ढके हुए हैं। और जेकर मैं गल करां कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की, तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के संबंध विच जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी वालों समय समय के उत्ते अनेकों वार असी यतन किए ने, प्रोग्राम भी दिते ने, जेलों के बाहर धरने भी दिते ने, हर तरीके नाल असी आवाज़ नूं बुलंद करन की कोशिश की है और इस मुद्दे नूं जींदा रखण की कोशिश की है। जिस दे चलदिआं 550 साल गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब के वेले भी ये गल्लां होईयां कि असी कुछ बंदी सिंह रिहा करांगे और उन्हां दे विच 7 बंदियां की लिस्ट आई सीगी, जिन्हां दे विचों केवल ते केवल भाई लाल सिंह नूं हुण तक जिहड़ा है रिहा किया गया है। और बहुत सारे बंदी सिंह ऐसे ने जिन्हां ने कि अपनी सजावां पूरीਆਂ कर लियां ने, जिन्हां दे विच भाई गुरदीप सिंह खैड़ा ने जिन्हां ने कि 29 साल 30 साल के करीब जेल दे विच रहे ने, अजे भी जेल 'च हैगे ने। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर ने, भाई शमशेर सिंह हैगे ने, भाई गुरदीप सिंह हैगे ने, लखविंदर सिंह हैगे ने, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ बंदी सिंह ਉਹਨਾਂ ने अपनी सजावां पूरीਆਂ कर लियां ने। और हैरानगी की गल है कि सरकार उन्होंने परोल के उत्ते भेजती है। परोल ते भेजण का मतलब हो गया कि उन्होंने कंडक्ट, उन्होंने चाल चलन, ये सारे ते CID की पूरी निगाह होंदी है और उस उन्होंने पूरी सरकार की सैटिस्फैक्शन के मुताबिक उन्होंने कंडक्ट भी चल रहा है। वो दोबारा परोल ते फिर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने पक्कियां रिहाइयां जिहड़ियां ने वो नहीं की जा रही। परोल ते आने का मतलब है कि उन्होंने सिर के उत्ते तलवार लटक रही है। जिसले मर्जी सरकार चाहे, जिस दिन मर्जी सरकार चाहे कि तुहाडी परोल कैंसल तो चलो वापस। सो ये पक्कियां रिहाइयां की असी मंग कर रहे हैं, असी परोल की मंग नहीं कर रहे। असी चाहते हैं कि बई वो जिहड़ियां उन्हां दी सजावां पूरीਆਂ हो चुकियां ने, टाइम पूरा हो चुकिया है, उन्होंने जिहड़ा है
ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਗਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੇ 2020 ਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ MPs ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਭਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ 'ਤੇ ਹੈਮਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ, ਰੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ, ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਨੈਸਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਧੇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਡਰ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2021 ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2017 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ 2015 'ਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, 2016 'ਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਦੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਅਗਰ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਨਿਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਸਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 200-400 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਆ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਐਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁਗਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ, ਅੱਜ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੁਡਵਾ ਪਾਉਣਗੇ ਹੁਣ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਅਸਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।